Yes, welcome to the new episode of Cost Accounting Academy. And I am Surendran Beturpara speaking to you. Today's topic it is classification of cost. Classification of cost. Classification means grouping of cost on the basis of its common characteristics. Cost classification means grouping of cost on the basis of its spatial or common characteristics. By considering the common characteristics, we can classify cost into number of types on different bases. So let us see first what are those bases of apportionment of what are the basis of classification of this cost. Okay, number one, classification according to function. Number two, classification according to behavior or variability. Classification according to identifiability or traceability. Next one, in association with the time and period. And last one, on the basis of managerial decisions. First, classification according to function. According to the function performed by each and every cost, yes, we can classify this cost into 5 categories. Number 1, manufacturing cost. Number 2, administrative cost. Number 3, selling cost. Number 4, distribution cost. And number 5, financing cost. Okay, number 1, manufacturing cost. What is manufacturing cost? Manufacturing costs are those costs which are related to manufacturing of a product. Manufacturing costs are those costs which are related to manufacturing of goods. Okay. മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കോസ്റ്റുകളെയും നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ്. Administrative costs are those costs which are incurred for general management. That means for managing the enterprise, the total expenditure incurred by the firm, it is called administrative cost. It is also known as office cost. Third one, selling cost. Selling costs are those costs which are incurred for creating and stimulating the demand for products and of securing orders. Creating and stimulating the demand for products and of securing orders. ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലവാകുന്ന മുഴുവൻ തുകയും, പിന്നെ ഓർഡേഴ്സ് സെക്യൂർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഓർഡർ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് ചിലവാകുന്ന തുകയാണ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ്. Distribution cost. Distribution cost are those costs which are incurred for moving the products, moving the goods from factory to consumers. Moving the products from factory to the consumers. That means all costs incurred in relation with the movement of goods from factory gate to the consumers doorstep. അവരുടെ വീട്ടുപടിക്കലേക്ക് എത്തുന്നതുവരെ എന്തൊക്കെ ചിലവുണ്ടോ ഈ ഫാക്ടറി ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയതിനു ശേഷം, അതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫൈനാൻസിങ് കോസ്റ്റ്. ഫൈനാൻസിങ് കോസ്റ്റ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ റേസിംഗ് ആൻഡ് യൂസിങ് മണി. ഫോർ റേസിംഗ് ആൻഡ് യൂസിങ് മണി. ഹിയർ മണി മീൻസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. എത്രയാണ് ടോട്ടൽ കൊണ്ടുവന്ന പണം, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പണം, അത് എത്ര രൂപ ചെലവിട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പണത്തെ അല്ല ഫൈനാൻസിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവായ തുക. ഫോർ റേസിംഗ് ആൻഡ് യൂസിങ് മണി, അത് കൊണ്ടുവരാനും അത് യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സംഭവിച്ച ചെലവുകളാണ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഓർ വേരിയബിലിറ്റി. It's another important basis, variability or behavior. Again, we have 4 classifications here, 4 types here. Number 1, fixed cost. Number 2, variable. Number 3, semi-variable. And number 4, step cost. Okay. Yes, number 1, fixed cost. Fixed cost remains constant at a certain level of activity. Fixed cost which remain constant up to a certain level of activity. In other words, we can say fixed cost remains constant at different volumes of output. Fixed costs do not change according to the volume of output, change in the volume of output. When volume of output increases, fixed cost remains constant. When volume of output decreases, fixed cost there also remains constant. അത് ഫിക്സഡ് ആണ്.
അത് മാറില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും 10 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും 1000 ആണെങ്കിലും 1,00,000 ആണെങ്കിലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു നിശ്ചിത പരിധി വരെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ആൾസോ നോൺ ആസ് പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് ഓർ ടൈം കോസ്റ്റ്. ഒരു നിശ്ചിത പീരിയഡിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് incurred for a fixed period or a particular period, it is called a period cost and time cost. Okay, fixed cost in total remains constant, but fixed cost per unit varies. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടലിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുമെങ്കിലും പെർ യൂണിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റെന്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ്, സാലറി ഓഫ് ദി മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് സാലറി ഓഫ് ഓൾ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ്, ഇൻഷുറൻസ് amount etc. can be called as fixed cost. Okay, let us see the next one, variable cost. Variable costs are those costs which varies in accordance with the volume of output. In accordance with the volume of output, it varies. Okay, so when volume of output increases, variable cost increases. When volume of output decreases, variable cost decreases. Therefore, it varies in accordance with the volume of output. Output വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. Variable cost in total varies, but variable cost per unit remains constant. Variable cost in total varies, but variable cost per unit remain constant. Variable cost ടോട്ടലിലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ പെർ യൂണിറ്റ് എടുത്താൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യും, അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുക. ആൻഡ് നമ്പർ 3, സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആർ ആൾസോ നോൺ ആസ് സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, it is partly fixed and partly variable. It is partly fixed and partly variable. For example, telephone charges, electricity charges, repairs and maintenance, ഇതൊക്കെ പകുതി ഭാഗം എന്തായാലും സംഭവിക്കും. നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് പകുതി നമ്മൾ കൊടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അതിന് മുകളിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൺസ്യൂമഡ് ചാർജസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അതിന് മുകളിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്ത യൂണിറ്റ്സിനനുസരിച്ചാണ് ചാർജ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫോൺ ബില്ലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പകുതി ഫിക്സഡും പകുതി വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് സെമി വേരിയബിൾ ഓർ സെമി ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ്സ് ആണ് അതിന് സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ്. സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ സ്റ്റെപ്സ്. സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ സ്റ്റെപ്സ്. സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ജംപ്സ് ടു എ ഹയർ ലെവൽ. സോ ബിലോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ് ടു എ സർട്ടൻ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, അപ് ടു എ സർട്ടൻ പോയിന്റ്, up to a certain range of activity, it remains constant. Beyond that level, it varies. It varies, that means it jumps into a higher level. വലിയൊരു ലെവലിലേക്ക് പിന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സി, ഒരു സൂപ്പർവൈസർ 10 വർക്കേഴ്സിനെയാണ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത്. 10 വർക്കേഴ്സിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് പെയ്ഡ് ₹20,000 പെർ മന്ത്. 20,000 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. 10 വർക്കേഴ്സാണ് പിന്നെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത്, 20,000 രൂപ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, 10 വർക്കേഴ്സിന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് വൺ മോർ ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ്, ഹി കനോട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ദാറ്റ് 11th വർക്കർ. ഓക്കെ, 11ാമത്തെ വർക്കറെ അദ്ദേഹത്തിന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 10 വർക്കറാണ് മാക്സിമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് 12 വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. 12 വർക്കേഴ്സാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചോ. എങ്കിൽ വൺ മോർ സൂപ്പർവൈസർ ഈസ് ടു ബി അപ്പോയിന്റഡ്. പുതിയൊരു സൂപ്പർവൈസർ കൂടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം. സി, 2 വർക്കേഴ്സേ ഉള്ളൂ, അതിന് പുതിയൊരു സൂപ്പർവൈസർ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് പേയ്മെന്റ് വരിക? ഒരു 20,000 രൂപ കൂടുതലായിട്ട് വേറൊരു സൂപ്പർവൈസർക്ക് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, 10 ആളുകൾ വരെ 20,000 ചിലവ് സൂപ്പർവൈസറുടെ. പക്ഷെ 12ന് 40,000 രൂപ ചിലവാകുന്നു. സോ ഇറ്റ് ജംപ്സ് ടു എ ഹയർ ലെവൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ്, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫയബിലിറ്റി ഓർ ട്രേസബിലിറ്റി. ഐഡന്റിഫയബിലിറ്റി ഓർ ട്രേസബിലിറ്റി, അത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റിനെ 2 ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു. നമ്പർ 1 ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ 2 ഇൻഡയറക്റ്റ്. Direct costs are those costs which can be conveniently identified with a cost center or cost unit. Direct costs are those costs which can be conveniently identified with a cost center or cost unit. ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും, ഇതൊരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റാണ്, ഇതിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മീൻസ് അതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. എന്താണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്? കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു CIMA ലണ്ടൻ, ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ലണ്ടൻ, ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസ്. യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ്, സർവീസ് ഓർ ടൈം ഓർ ബോത്ത്.
in relation to which cost may be ascertained or expressed. Unit of quantity of a product, service or time in relation to which cost may be ascertained or expressed. ഇതൊരു യൂണിറ്റാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഈ പേനയുടെ പാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 1 ton സിമെന്റ് ഈസ് 1 യൂണിറ്റ്. സംടൈംസ് 1 bag cement may be 1 unit. As far as the college is concerned, 1 student is 1 unit. Bus is concerned, 1 passenger is 1 unit. Hospital is concerned, 1 patient is 1 unit. Restaurant is concerned, 1 meals is 1 unit, maybe 1 cup of tea, 1 unit. So this is 1 unit. It is a unit of a product or service in relation to which cost may be ascertained. ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ഈ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഇത് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നോ കോസ്റ്റ് സെന്റർ എന്നോ ആവാം. അപ്പോൾ എന്താ കോസ്റ്റ് സെന്റർ? കോസ്റ്റ് സെന്റർ അക്കോർഡിംഗ് ടു CI London, Chartered Institute of Management Economics, a location, person or an item of equipment for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. What is cost center? If the entire organization is divided into 4 divisions, each division is known as department. ഓരോ ഡിവിഷനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ. This department is called cost center. Therefore, cost center is a location. So, this location is cost center. It may be a person. ഇതൊരു വ്യക്തിയുമാവാം. Maybe the production manager cost center. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആവും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന തുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആണ്. എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളം മാത്രമല്ല, എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപനത്തിന് ചിലവാകുന്ന തുക അത് മുഴുവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് കോൾഡ് എ കോസ്റ്റ് സെന്റർ. അതൊരു ഐറ്റം ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റും ആവാം, അതിന് മെഷീനറി ആവാം, മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആവാം, ഏതുമാവാം. അതിന് മുകളിലേക്കാണ് കോസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് മുകളിലേക്കാണ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് കൺട്രോൾ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആണ്. Therefore, a location, person or an item of equipment for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. See, ഈ കോസ്റ്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. Indirect cost are those costs which cannot be conveniently identified from a unit of output, which cannot be conveniently identified with a cost center or cost unit. ഒരു കോസ്റ്റ് സെന്ററിൽ നിന്നും ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കോസ്റ്റിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഇതിന് ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയുക. കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ചെറിയതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കോസ്റ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതർവൈസ് വലിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ ചാർജ് ചെയ്യാനോ ഒരു ബേസിസ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വിഷമിച്ചായിരിക്കും അതിനെ ചാർജ് ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർക്കർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തത് 2 രൂപയാണ്. ഒരു വർക്കർക്ക് 2 രൂപയാണ്. Therefore, that 2 rupees is a direct expense. അതൊരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ആ 2 രൂപ കോസ്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ 2 രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം. 2 2 4. ഇനി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1 lakh യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാനേജർക്ക് ഒരു 50,000 രൂപ സാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുക? സോ ആ സാലറി ഓഫ് മാനേജർ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം മാനേജർക്ക് 50,000 കൊടുക്കുന്നത് 1,00,000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും കൊടുക്കണം, 50,000 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും കൊടുക്കണം, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ 1,00,000 മുകളിൽ ഈ മാനേജറുടെ സാലറി അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക? അപ്പോർഷൻ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ, അത് ചാർജ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബേസിസ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും, ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക്. സോ ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി കൺവീനിയന്റ്ലി ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് എ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഓർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. Okay, then association with the time and period. Association with the time and period. 4 costs are there: historical cost, product cost, period cost, and predetermined cost.
ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആർ ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഹാവ് ആൾറെഡി ബീൻ ഇൻകേർഡ്. അത് സംഭവിച്ച കോസ്റ്റാണ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആർ പാസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കോസ്റ്റാണ്. ആൻഡ് വി കനോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് ഓവർ ദീസ് കോസ്റ്റ്. ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കോസ്റ്റാണ്. അത് നിലവിൽ അതിന് മുകളിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് മാറ്റാനുള്ള സാവകാശം നമുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല. ഓക്കെ. പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. Product cost are those costs which are incurred for producing a product, That means manufacturing a product itself. Period cost. Period cost are those costs which are for a particular period of time, which are incurred for a particular period of time. That means which are incurred for a particular period. That means rent of a building. So it is usually paid for 1 month. Okay. Monthly basis these rents are given. മന്ത്ലി ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പീരിയഡിലാണ്. മന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 30 ദിവസത്തെ പീരിയഡിലേക്കാണ്, ഒരു മാസ പീരിയഡിലേക്കാണ്. പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്കാണ്, പീരിയഡ് കോസ്റ്റാണ്. സാലറി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പീരിയഡിലേക്കാണ്, പീരിയഡ് കോസ്റ്റാണ്. ഒരു പ്രത്യേക പീരിയഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് പീരിയഡ് കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റ്. പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റ് ആർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ്. എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്കിന് മുകളിൽ എത്ര ചിലവാകുമെന്നുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേഷനാണ് ഈ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻസ്. As far as this classification is concerned, it's very, very important. Okay. Managerial decisions. Number 1, sunk cost. Sunk cost are historical cost. Sunk costs are those costs which have already been incurred. And nothing can be done here to change this cost. ഈ കോസ്റ്റിനെ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻകേർഡ്. ആൻഡ് ദീസ് കോസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഇത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് റെലവൻ്റ് അല്ല. ഇത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ പർച്ചേസിങ് എ പ്ലാന്റ്, കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ പർച്ചേസിങ് മെഷീനറി, ഇൻകേർഡ് ഫോർ പർച്ചേസിങ് വെഹിക്കിൾസ്, ഓൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ്. എല്ലാ ഫിക്സഡ് അസറ്റിന് മുകളിൽ സംഭവിച്ച കോസ്റ്റാണ്. നമുക്കതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല, അതിനെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. ദെർഫോർ ദീസ് കോസ്റ്റ് ആർ കോൾഡ് ആസ് സങ്ക് കോസ്റ്റ്. അത് മുങ്ങിപ്പോയ കോസ്റ്റാണ്, സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കോസ്റ്റാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് made in favor of an alternative course of action. It is the value of a sacrifice made in favor of an alternative course of action. മറ്റേതോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്ന വരുമാനത്തെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമായിരുന്ന ബെനിഫിറ്റിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. വാല്യൂ ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് സാക്രിഫൈസ്ഡ്, വാല്യൂ ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് an alternative course of action, or it is the cost of, it is a value of next best alternative forgone. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഏറ്റവും നല്ല മറ്റൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ആ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് വെറുതെ വെച്ചതായിരുന്നു, നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റാർക്കും വാടക കൊടുത്തില്ല. ഇൻ കേസ് നമ്മളത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 50,000 രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ 50,000 രൂപ നഷ്ടമായി പോയി എന്ന്. Therefore this 50,000 rupees it is opportunity cost. നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയ ആ പണം, നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നിയ, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അത് മറ്റൊരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്ന കിട്ടുമായിരുന്ന ഒരു പണം, അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ വാല്യൂ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് മേഡ്, വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് an alternative course of action. Okay, differential cost. Differential cost are the differences between total cost of two alternatives. Total cost of two alternatives. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ 2 ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. Only one can be selected by this management. ഒന്നേ സെലക്ട് ചെയ്യും, A, B. So A costed 10,000 and B costed 15,000. എക്ക് 10,000, ബിക്ക് 15,000 രൂപയാണ് ചിലവാകുന്നത്. ഓക്കെ, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ബി സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബി സെലക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനകത്തുള്ള അധിക വർധനവ് 5,000 രൂപയാണ്. 10,000 രൂപ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ 15,000 രൂപ എടുത്ത് വാങ്ങിയെങ്കിൽ 5,000 രൂപ അധികമായിട്ട് വന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ്. സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് between two alternatives. And if
a decision is taken, if a decision results in increase in total cost, it is called incremental cost. 10,000 15,000 നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുത്തത് 15,000 വാങ്ങിക്കാനാണ് എങ്കിൽ ഈ 5,000 ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇഫ് എ ഡിസിഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ്. Okay, these are the two divisions under differential cost. Number 4, imputed cost. Imputed cost are hypothetical cost, notional cost, or imaginary cost. So these costs are the cost which pays to the owner himself. ഓണർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ചിലവാകുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാലറി ഓഫ് ഓണർ, റെന്റ് ഓഫ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിന് നമ്മുടെ കമ്പനി തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരാറില്ല. പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ തന്നെ റെന്റ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെന്റ് ഓഫ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ തന്നെ റെന്റ് എടുക്കുക. നമ്മൾ അവിടെ പണിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സാലറി എടുക്കുക, സാലറി ഓഫ് ദി ഓണർ. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദി നോഷണൽ കോസ്റ്റ്. അത് ഇമാജിനറി കോസ്റ്റ് ആണ്. വെറുതെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് എൻട്രി മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുക. ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും എടുക്കാറുമില്ല. സോ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഇൻപുട്ടഡ് കോസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ്. Out of pocket costs are those costs which require immediate cash outlay or cash outlay in future. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കേണ്ട തുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട തുക, എന്തായാലും കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന തുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ കറൻസി നോട്ട്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ്. പോകുന്ന തുകയാണ്, കറൻസി നോട്ട്സ് ആയിട്ടോ കോയിൻസ് ആയിട്ടോ പോകുന്ന തുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സെട്ര. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ചാർജ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് നോ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ. പുറത്തേക്ക് ക്യാഷ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിപ്രീസിയേഷന്. അമോർട്ടൈസേഷന് ക്യാഷ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് മാത്രം എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Therefore, these are non out of pocket costs. Out of pocket costs are those costs which require immediate cash outlay or cash outlay in future. Okay. Then next is shutdown cost. Shutdown cost will be incurred even if the plant is shut down. Even if the plant is shut down, if some costs are incurred, these costs are called shutdown cost. നമ്മൾ സ്ഥാപനം ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്തത് ഇറ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ, ലാക്ക് ഓഫ് പവർ സപ്ലൈ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കണം, ടെലിഫോൺ ചാർജ് നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കണം, പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫിന് നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്താലും സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് while the company is in shutdown period, so that is called shutdown cost. Next, marginal cost. It is the additional cost of producing an additional unit of output. ഒരു അധിക യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ്, മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. നിങ്ങൾ 100 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, 1000 രൂപ സംഭവിച്ചു, ഒരു യൂണിറ്റ് 10 രൂപയാണ്. Total units produced 100 and total cost incurred 1000. Cost per unit is equal to 10. ഒരു അധിക യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, 101ാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. 101ാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1005 രൂപയാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ 5 rupees more over and above 1000 rupees, it is called additional cost. So this is called marginal cost. ഒരു യൂണിറ്റ് പിന്നീട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ 10 രൂപ സംഭവിക്കില്ല, അത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും, 5 രൂപയായിരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് 5 രൂപ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി എക്സ്പെൻഡഡ് and no additional charging of a fixed cost required while producing one product. 101ാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് additional unit of output. Next, conversion cost. Conversion costs are the costs which are incurred for converting the raw materials into finished goods. ഈ റോ മെറ്റീരിയലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് ചിലവാകുന്നത്, അതിനെയാണ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, റെലവന്റ് കോസ്റ്റ്. Relevant costs are those costs which are very relevant for decision making. That means these costs are the basis of our decision making. Okay, so cost accounting should serve the management
cost accountant should submit these the cost which are very urgent for the management in time. Okay, so relevant costs are relevant for decision making. These are all the divisions or classifications of cost on different basis balance we can see in the